안녕하세요. 와이메커 여러분. 바울 이야기 13번째 시간입니다. When the uproar had ended, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people, and finally arrived in Greece, where he stayed 3 months, because some Jews had plotted against him. Just as he was about to sail for Syria, he decided to go back through Macedonia. 소요가 그친 후에 바울이 제자들을 불러 권면하고 마케도니아로 가기 위하여 작별을 하고 떠났다. 그가 그 지역을 두루 다니며 여러 말로 권면한 후에 헬라로 가서 석 달을 지냈다. 그가 배를 타고 시리아로 가려 할 때에 유대인들이 그를 해하려고 음모를 꾸미자 마게도니아를 거쳐서 돌아가기로 작정하였다. He was accompanied by Sopater, son of Pyrrhus, from Berea, Aristarchus and Secundus, from Thessalonica, Gaius, from Derbe, Timothy also, Tychicus, and Trophimus, the province of Asia. 그와 동행한 자들은 베르아 사람 부로의 아들 소바도와 데살로니가 사람 아리스타고와 세군도의 테베 사람 가이오와 디모데와 아시아 사람 두기고와 드로피모였다. 자, 여기에 있는 언급된 이 사람들은 그 당시에 어떤 지도자들을 그 지역을 대표하는 지도자들이었던 걸로 알고 있습니다. This man went on ahead and waited for us at Troas, but we sailed from Philippi after the festival of unleavened bread, and 5 days later joined the others at Troas, where we stayed 7 days. 이들이 먼저 가서 트로이에서 우리를 기다렸다. 우리는 무교절 후에 빌립보에서 배를 타고 떠나 5일 만에 트로이에 있는 그들에게 가서 거기에서 7일을 머물렀다. 자, 여기 보면 여기 트로아스가 있고 필리파니가 있습니다. 데살로니카, 베리아가 있겠죠. 바로 사도 바울이 2차 여행 전도지입니다. On the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave next day and kept on talking until midnight. 주간의 첫날에 우리가 빵을 떼려고 함께 모였을 때 바울이 그들에게 강론하였는데 그가 이튿날 떠나고자 하여 한밤중까지 말을 계속하였다. 제가 이거 보면서 궁금한 게 바울은 그들에게 어떤 권면을 하였을까? encouragement, 또 어떤 미드나잇까지 이야기할 내용들이 무엇이었을까는 궁금해지더라고요. 바울이 어떤 말로 그들을 믿음을 더하게 했을까? 한번 더 상상해 보는 것도 괜찮을 것 같아요. There were many lamps in the upstairs, in the upstairs room where we were meeting. 우리가 모인 다락방에는 많은 등불이 켜져 있었다. Sitting in a window was a young man named Eutychus, who was sinking into deep sleep as Paul talked on and on. When he was sound asleep, he fell to the ground from the third story and was picked up dead. 유두고라는 한 청년이 창문에 앉아 있다가 깊은 잠에 빠졌다. 바울이 더 오랫동안 강론하니 그가 잠을 이기지 못해 13층에서 아래로 떨어졌는데 이렇게 보니 죽어 있었다. Paul went down, threw himself on the young man, and put his arms around him. Don't be alarmed, he said. He's alive. 바울이 내려가서 그에게 엎드려 그를 끌어안고 말하기를 소란하게 하지 마라. 그의 목숨이 그에게 있다라고 하였다. Then he went upstairs again and broke bread and ate. After talking until daylight, he left. The people took the young man home alive and were greatly comforted. 바울이 올라가 빵을 떼어 먹으며 날이 셀 때까지 오랫동안 이야기한 후에 떠나갔다.
그들이 살아난 아이를 집으로 데리고 가면서 적지 않게 위로를 받았다. 3층에서 떨어져 어, 죽게 된 이 유두고라는 친구. 그런데 바울이 내려가서 보면서 그를 안고 기도했는데 다시 살아나게 된 기적이죠. 소란하게 하지 마라. 그 목숨이 아직도 그에게 있다. 라고 얘기하면서 그런 일이 있은 후에 그들은 바로 올라가서 빵을 떼고 먹었다. 그리고 talking until daylight. 날이 샐 때까지 그가 떠날 때 그날 샐 때까지 토킹했다. 자, 지금까지 사도 바울은 그들을 모아놓고 많은 이야기를 했는데 한 청년이 3층에서 떨어져서 죽게 되었는데 다시 살아나는 그 역사가 지금까지 바울이 하고 있는 내용들을 마치 증명하듯이 자, 그들에게 미움의 컨폼이 이루어지는 장면이 아닐 수가 없겠죠. 이러한 역사적 사건을 통해서 이 초대교회 신자들에게는 더욱더 예수 그리스도의 오심과 또 부활하심과 또 그가 다시 오시겠다는 그 약속이 더욱더 단단해지고 굳어졌다라는 사실을 우리가 알 수가 있습니다. We went on ahead to the ship and sailed for Assos, where we were going to take Paul aboard. He had made this arrangement because he was going there on foot. When he met us at Assos, we took him aboard and went on to 마이틀레네. 우리가 먼저 가서 배를 타고 아소로 갔는데 이는 거기에서 바울을 배에 태우려는 것이니 이는 바울이 자신은 육로로 가고자 하여 이렇게 정한 것이었다. 아소에서 우리를 만났고 우리가 그를 배워 태워 미둘레네로 갔다. The next day we set sail from there and arrived off Chios. The day after that we crossed over Samos and on the following day arrived in Miletus. Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia, for he was in a hurry to reach Jerusalem, if possible, by the day of Pentecost. 여러분, 지도를 다시 한번 보면은요, 마일레투스가 여기 있죠? 여기 있죠? 에페소스, 여기 바로 여기 있습니다. 이 지역을 바울은 이제 짧은 시간에 있는 왜냐하면 오순절 안에 예루살렘에 도착하기 위해서 그러죠. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. When they arrived, he said to them, "You know how I lived the whole time I was with you. From the first day I came into the province of Asia." 에시아가 마세도니아 바로 그 절을 다 에시아라고 하죠. 바울이 밀레도에서 사람을 에베소로 보내어 교회 장로들을 불렀다. 그들이 그에게 오자 그가 그들에게 말했다. 내가 아시아에서 들어온 첫날부터 너희와 함께 모든 시간을 어떻게 지내왔는지 너희가 안다. I served the Lord with great humility and with tears, and in the midst of the severe testing by the plots of my Jewish opponents. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. I have decided to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. 내가 모든 겸손과 눈물로 주님을 섬기고 또한 유대인들의 음모로 내게 닥친 모든 시험들을 겪으며 유익한 것은 아무것도 숨기지 않고 너에게 전하고 공중 앞에서나 각 집에서 너희를 가르쳤으며 유대인들과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 증언했다. 자, 여기에서 바울이 정한 내용, 하나님에 대한 회개, 예수님께 대한 믿음의 내용이겠죠. 또 방법은 publicly, 어떤 공중 앞에서, 또 house to house, 각 집에서 장소를 가리지 않고 가렸다는 걸 가르쳤다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자,
And now, compelled by the Spirit, I'm going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. 보라, 이제 내가 성령의 매임을 받아 예루살렘으로 가는데 거기서 내게 닥칠 일들을 내게 알지 못하나 다만 성령께서 각 성읍에서 내게 증언하여 말씀하시기를 결박과 환란이 나를 기다린다고 하신다. 자, 성령에 의해서 강요받아 예루살렘으로 갈 것이다. 사도 바울의 이 여정에 성령의 인도하심 우리가 알 수가 있습니다. 그리고 성령께서는 그에게 어떤 일이 일어날 것인지를 미리 이야기하셨다는 걸 알 수가 있죠. 구체적인 건 모르지만 이 고난과 어려움이 기다리고 있다는 것을 바울은 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 예루살렘으로 가겠다는 결단을 하게 되죠. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. 그러나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치기 위하여 난 나의 목숨을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않는다. 이 사도 바울의 이 고백이죠. 나의 목숨을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않다. 목숨이 귀하지 않은 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 예수 그리스도로부터 받은 임무를 마치는 것. 그 임무를 마치는 것은 어딘지 각자 이 사도 바울은 주님께서 허락하신 그때까지 자기의 역할을 하는 것이 목숨을 부지하고 살아가는 것보다 더 중요하다. 가치 있게 여겼다. 그것을 우리가 알 수가 있습니다. 우리의 삶 속에서 내 목숨보다 더 소중히 여기는 가치가 있는 게 무엇일까요? 제일 가치가 되는 게 어쩌면 우리 자녀들일 것 같아요. 또 자녀들보다 더 귀중한 가치가 있다고 하는 게 무엇일까 한번 생각해 봤나요? 어쩌면 영원한 생명이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 계속합니다. Now I know that none of you among whom I have gone about preaching the kingdom will ever see me again. Therefore I declare to you today I'm innocent of the blood of any of you. For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God. 내가 너희 가운데서 두루 다니며 그 나라를 전하였으나 이제 나는 너희가 모두 더 이상 내 얼굴을 보지 못할 것을 안다. 그러므로 내가 오늘 너희에게 증언하는데 나는 모든 피에 대해 깨끗하니 이는 내가 감추지 않고 하나님의 모든 뜻을 너에게 전하였기 때문이다. 바울이 복음을 향하여 다른 사람에게 전하는 이 태도, 아무것도 자기 감추지 않고 두려워하지 않고 진리를 전하는 사도 바울의 태도. 그래서 어떤 것에서도 자유로움을 느끼는 사도 바울의 태도. 우리는 때로 우리가 복음을 전해야 할 대상에게 기회를 놓쳤을 때 안타까움을 느끼는 그런 경험했죠. 그렇지 아니하는 사도 바울의 모습 볼 수 있습니다. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseer. Be shepherd of the church of God, which he brought with his own blood. 너희는 스스로 모든 양떼를 위하여 조심하라. 성령께서 너희를 그들 가운데 감독자로 세워 자신의 피로 사신 하나님의 교회를 돌보게 하셨다. 자, 이 하나님께서 우리를 하여금 감독자로 세우셨다. 그래서 여러분, 이 감독자로 세웠다라고 하는 것은 물론 여기에 있는 분들은 이제 교회 지도자가 되게 하기 위한 특별히 하나님의 부르심을 더 받았겠지만 하나님의 말씀을 경험한 자, 하나님의 말씀을 소유한 자 모두 다 감독자다라는 걸 우리가 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 왜? 우리는 그들을 또 내가 받은 그 말씀을 누구인가는 가르쳐야 되는데 그 가르침을 받는 그들에게는 내가 감독자다라는 걸 우리가 알 수가 있는 거죠. 그래서 우리는 항상 조심하고 또
그들을 돌봐야 하는 모두 다 감독자의 사명이 있다는 거. 아니에요. 나는 그냥 항상 영원한 양일래요. 그렇게 되지 않는다는 거 여러분 꼭 아시기 바랍니다. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number, men will arise and distort the truth in order to draw away disciples after them. 내가 떠난 후에 양떼를 아끼지 않는 사나운 이리들이 너희에게 올 것을 내가 안다. 또 바로 너희 중에 제자들을 꿰어내어 자기를 따르게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 것이다. 여기에서 바로 이 신약 교회의 특성이 있습니다. 신약 교회에는 하나님의 그 선택된 하나님의 백성만 있는 것이 아니라 이 안에는 사나운 이리들도 올 것이다라고 얘기하고 있고 그들 가운데 제자들을 꿰어낼 사람이 있을 것이다. 그래서 서로 의심해야 될까요? 그런 뜻이 아니죠. 우리가 그래서 하나님의 말씀 안에 항상 우리를 보고 점검하고 또 배우고 그런 자세에 있어야 된다는 걸 알 수 있습니다. 우리의 영혼을 어느 누구에게도 맡길 수 없다. 오직 우리가 어디에 맡기느냐? 말씀에 맡길 수밖에 없다라는 걸 우리가 알 수 있습니다. 사도 바울이 계속해서 그 이야기를 하고 있는 것입니다. So be on your guard. Remember that for 3 years I never stopped warning each of you night and day with tears. 그러므로 너희는 깨어서 내가 3년 동안 밤낮으로 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하였던 것을 기억하라. 그러면서 Now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. 이제 나는 너희를 하나님과 그분의 은혜의 말씀께 부탁하니 그 말씀이 너희를 굳게 세우고 거룩함을 입은 모든 이들 가운데서 너희에게 유업을 줄 것이다. 자, 와이메이커가 기초로 하고 있는 구절이 바로 이 말씀입니다. 사도 바울이 이 지도자들에게 양들을 맡긴 것이 아니라 하나님과 그 은혜의 말씀께 부탁한다라고 얘기하고 있습니다. 그래서 너희는 내가 3년 동안 밤낮으로 쉬지 않고 가르쳤던 훈계를 기억하고 하나님과 그의 은혜의 말씀에 내가 너희들을 맡긴다. 그 은혜의 말씀은 너희들을 세워 거룩함을 입은 모든 이들에게 유업을 줄 때까지 하나님의 말씀이 에게 부탁한다고 얘기하고 있습니다. 그래서 여러분 우리가 하나님의 말씀을 들려지게 하고 하나님의 말씀을 일할 수 있도록 우리가 장을 만드는 거 너무 중요하다. 그리고 말씀을 통하여 성령께서 일하신다라는 걸 알 수 있습니다. I will not covet anyone's silver or gold or clothing. You yourself know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. 나는 어느 누구의 은이나 금이나 옷을 탐하지 않았고 너희가 아는 것처럼 나와 또 나의 일행에게 필요한 것을 충당하기 위해 내가 이 손으로 봉사했다. 어쩌면 이 사도 바울의 정신이 오늘날 우리 한국 기독교나 모든 이 교회의 리더들에게 필요한 정신이 아닌가. 여러분, 우리에게 내가 교회에 어떤 영역을 맡았다고 그래서 어, 내가 가지고 있는 것을 내 것으로 생각하지 않고 교회가 준 선물을 통해 실질적으로 삶 속에서 더 실천하는 목사님들을 저는 많이 만나봤습니다. 어느 성도보다 더 헌금을 많이 하고 어느 성도보다 더 검소하게 사는 그런 모델이 되어줄 때 진정한 이 팔로워들이 많이 교회 안에 생긴다는 거 여러분 꼭 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 저희 와이메이커에서도 와이메이커를 통해서 어떤 이익을 얻는 것이 아니라 오히려 더 주는, 더 나눠주는, 더 헌신하는 그런 우리 와이메이커가 되기를 원하고요. 또 와이메이커를 함께 공부하는 여러분이 되었으면 좋겠다 하는 생각을 하게 됩니다. So in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words that Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. 내가 모든 것을 너희에게 보여준 대로 이처럼 너희도 수고하여 약한 자들을 도와주고 주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다라고 하신 것을 기억하여 할 것이다.
그래서 우리 와이메이커는 어, 기도하고 있는 게 어떻게 다른 사람과 함께 할 것인가. 저는 앞으로 정말 이 박해받는 교회 성도와 함께 하는 것 정말 뜻 있는 일이 아닐까 지금 놓고 기도하고 있습니다. When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. What grieved them most was his statement that he would never see his face again. Then they accompanied him to the ship. 바울이 이 말을 한 후에 무릎을 꿇고 그들 모두와 함께 기도하니 모두가 많이 울며 바울의 목을 끌어안고 그에게 입을 맞췄다. 그들은 특별히 그의 얼굴을 다시 보지 못할 것이라고 한 말 때문에 몹시 슬퍼하며 그들이 그를 배에까지 전송하였다. 여러분, 이 초대교회의 이 말씀에 대한 자세와 말씀에 대한 어떤 확신, 그리고 이 공동체에 흐르는 이 정신, 이 장에서 우리가 느낄 수 있겠는데요. 바울이 복음 전도를 위한 바울의 열심을 볼 수가 있고요. 두 번째로는 그의 임무를 마치기 위해서 바울이 사용했던 이 weapon, 이 어, 도구, 도구가 무엇이었느냐? 웨펀이 무엇이었느냐? 하나님의 말씀이었다. 우리가 많은 이제 상담도 있고 또 교제도 있고 다 하는 거 많이 있는데 실질적으로 이 커뮤니티 안에 또 내 마음속에 어, 우리로 하여금 어, 아까 얘기했죠? 이리들이 들어와서 우리의 마음을 움직이고 또 distort, 어긋나게 하고 또 하나님의 말씀에서 떠나가게 하는 그것들로부터 지킬 수 있는 무기, weapon이 무엇이냐? 사도 바울은 the word of grace, 하나님의 말씀이었다. 라는 것을 정확하게 이야기하고 있는 장임기 되겠습니다. 그래서 여러분 두려워하지 마십시오. 하나님의 말씀을 가까이 하는 사람에게는 절대로 어, 어, 이 두려움에 있을 필요가 없다는 것을 꼭 확신하고 항상 하나님의 말씀을 가까이 하는 우리 와이메이커 여러분 되었으면 좋겠습니다. 자, 우리 또 다음 시간 계속되겠습니다.